नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैतर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। వద్దంటారు అన్న, సరే అన్న తీసేస్తాను. వీళ్ళు పై గ్రూపులు పెట్టి సెషన్ పెట్టి చేసి అదొకటి ముగ్గురు ఉన్నారు అస్కండి అంతే అంతే వచ్చినట్టు
సరే అని కొన్ని తీసుకున్నట్టు सारी इधर నాగరాజ్ అని మల్లారెడ్డి అని మనకు కస్టడీలో ఉన్నాడు. శంకర్ ఎబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. అతనితో పాటు ఇంకొక 5 మంది కూడా ఎబ్స్కాండింగ్, భాస్కర్ అని, సిద్ధు అని. कल रात में एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारा साइबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र साहब हुकुम से स्पेशल ऑपरेशन टीम और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस राजेंद्र नगर जोन दोनों पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में मैलारदेवरमपल्ली और मैनाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रेड करे। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था क्रिकेट बैटिंग चल रहा है बोल के। वो क्रिकेट बैटिंग में ये क्रिकेट बैटिंग में शंकर बुकी है और एक तिरुपति नागराज मल्लारेड्डी बोल के 3 जने, ये जो 3 लोग हमारा कस्टडी में है मैनाबाद केस में। जो इम्पोर्टेंट शंकर है उन मेन बुकी है, अभी एब्सकॉन्डिंग है। और उसमें एक 5 लोग भी और एब्सकॉन्डिंग है उसमें। और मैलारदेवरमपल्ली केस में एक रवि तेजा भी एब्सकॉन्डिंग है मेन बुकी। उसमें सुरेश बोल के एक कुकटपल्ली के रहने वाले हैं। वो लोग मैलारदेवरमपल्ली में एक लॉड्ज को सेलेक्ट करे, वहाँ से बैटिंग चलाने के लिए कोशिश कर रहे। वो बैटिंग चला रहे थे वो लोग। इसमें अपने को मोइनाबाद की जो टीम रिकवरी करे 40 लाख रुपये रिकवरी करे और ये मैलारदेवरमपल्ली केस में 6.5 लाख रुपये बरामद हुए। पूरा मिला के 46.5 लाख है और पूरा 8 मोबाइल्स है, लैपटॉप है। ये जो कल जो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का मैच चल रहे थे, ये मैच की बैटिंग चल रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे के अंदर ये रेड करके ये गैंग पकड़ ले, हमारे एरिया में पकड़े। ये लोगों को अदालत में पेश हो जाएगा ये लोग। और आपके माध्यम से सबसे गुजारिश है, जो क्रिकेट बैटिंग है एक ये थोड़ा लोग फैशन बना लिए और इजी मनी कमाना बोले तो मेहनत करना, बगैर मेहनत यही ऐसा चीज़ों में इन्वॉल्व होके ये लोग रॉन्ग रूट्स में पैसे कमाने के लिए बुकीज करने जाके बैटिंग लगा लेके पैसे कहीं बाहर से लाते। ये लोग कभी भी ये पैसे अगर बैटिंग में पैसे नहीं आए फिर बाद में उसके लिए तड़प जाते। और क्या करना, वो लोग थोड़ा ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते और साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व होते और सोसाइटी में जो भी इजी मनी कहाँ आता है, किसको मारने को भी पीछे नहीं जाते पैसे के लिए। उसका फैमिली पूरा थोड़ा लोग प्रॉपर्टी बेच के इसमें बैटिंग में लगाते, गाड़ियाँ बेच के, सोना बेच के बैटिंग में लगाते। सबसे गुजारिश है ये ऐसी चीज़ों में
आप लोग कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना और ये जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स है पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन फ्रॉडिंग ये लोग जो करते हैं, फ़ोन में संपर्क में रहते हैं, नेट में संपर्क में रहते हैं, वैसा मासूम लोगों को टारगेट करा के और थोड़ा लोग उसमें शौकीन भी रहते हैं, वैसा सेगमेंट को सेलेक्ट करके ये लोग ऐसा चीटिंग कामा कर रहे हैं। अभी वेरीफाई कर रहे हैं, ये गैंग के पीछे कुछ केसेस है, सही नाम बोले, पूरा रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के बाद जो भी 1, 2, 3 ऑफेंसेस की ज़्यादा अगर ऑफेंसेस है सेम टाइप की, वो लोगों को पीडी एक्ट में रूल्स के हिसाब से जो लोग आते हैं वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट लागू करते हैं। वही वेरीफाई कर रहे अभी तो फिलहाल कुछ హైదరాబాద్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర సార్ ఆదేశాల మేరకు ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇట్లా క్రికెట్ బెట్టింగ్ నడుస్తుందని మనకు మొయినాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మరియు మెల్లార్దరంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ సంబంధించి పంటర్స్ లొకేషన్ మీద మనం వర్కౌట్ చేసుకొని వాళ్ళపైన రైడ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2 కేసెస్ సంబంధించి ఒక దాంట్లోనేమో శంకర్ అనే వ్యక్తి మెయిన్ కుకట్పల్లి చెందినటువంటి శంకర్. అయితే ఆ కేసులో మనకు తిరుపతి అని, నాగరాజ్ అని, మల్లారెడ్డి అని మనకు కస్టడీలో ఉన్న ముగ్గురు. శంకర్ అబ్స్కాండింగ్లో ఉంది. అతనితో పాటు ఇంకొక 5 మంది కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. భాస్కర్ అని, సిద్ధు అని, మల్లి అని, భాష అని, సాయి అని. సో వీళ్ళందరూ అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. మనకు మిగిలిన కేసుకు సంబంధించి సురేష్ అనే వ్యక్తి మన అదుపులో ఉన్నాడు. రవితేజ కూడా అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. ఈ 2 కేసుకు సంబంధించి చూసినట్టయితే నిన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ బెట్టింగ్ నడుస్తూ ఉందన్నమాట. మొయినాబాద్ కేసుకు సంబంధించి దాదాపు మనకు 40 లక్షల క్యాష్ రికవరీ అయింది. ఇంకా చాలామంది ఐఎస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మీన్స్లో వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి పైసలు పొడగొట్టుకుంటారు, అప్పులు తెచ్చుకోవడం. ఈ పైసలు పొడగొట్టుకున్న వాళ్ళు కొద్దిమంది అఫెండర్స్ కూడా మారిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మనకు. అంటే మరి డబ్బు మళ్ళీ ఎట్లా వస్తుంది? దొంగతనాలకు పాల్పడడం, లేకపోతే రాబరీకి పాల్పడతారు, లేకపోతే ఒక బైక్ థెఫ్ట్కి పాల్పడతారు, ఇంకోటి సమాజంలో ఏదో ఒక దానికి వాడు ఆర్థిక నేరం చేయడానికి కూడా వెనకపోడు, సైబర్ క్రైమ్. సో ఇవన్నిటి కారణం ఏంటంటే అతను చెడు అలవాట్లు చేసుకోవడం, తద్వారా సంపాదిస్తా పత్తాలాడిన గేమింగ్ యాక్ట్లో పత్తాలు ఎట్లయితే మనము డబ్బులు వస్తాయని ఆశతోని వాళ్ళు చేసుకుంటారో, ఆడుతూ ఉంటారు, పొడగొట్టుకుంటూ ఉంటారు, మంగళసూత్రాల కంచి అమ్ముకుంటారు. మీరు ఎన్నో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు. కాబట్టి మీ ద్వారా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది, రెగ్యులర్గా ఈ దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నా కూడా అక్కడక్కడ కొద్దిమంది బుకీసు, పంటర్సు వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ పాల్పడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఖచ్చితంగా ఇట్లనే 2-3 ఆఫెన్స్లలో కూడా సేమ్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడానికి, వాళ్ళ మీద రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేసి అప్రోప్రియేట్గా ఉంటే వాళ్ళపైన పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి చేసే వాళ్ళే కాకుండా ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వీటిలకు పోవద్దని, ఏదో కొద్దిసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపిస్తుందని చాలామంది అట్లనే బానిసలు అయిపోతారు. కాబట్టి మీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది, ఇట్లాంటి అక్రమ మార్గాలను సెలెక్ట్ చేసుకోకండి. సక్రమ మార్గమై కష్టపడ్డదే మనకి ఎప్పటికీ ఉంటుంది అని మీ ద్వారా ఒక మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతాం. జనరల్ పబ్లిక్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాన్ని బట్టి ప్రాథమికంగా కొన్ని ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది క్యాష్ ముందే ఇవ్వడం, కొంతమంది అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం, కొంతమంది ఆల్రెడీ పంపించడం, లేకపోతే ఆల్రెడీ బెట్టింగ్లో సపోజ్ ఫస్ట్ అయినప్పుడే కొంతమంది డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. వీళ్ళు డిఫరెంట్ పర్సన్స్లో క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కొన్ని మీరు అన్నట్టు టోటల్ ఆన్లైన్లో కొన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా వెరిఫై చేసి ఎవరైతే వాళ్ళందరూ ఉన్నారో ఐడెంటిఫై చేసుకొని అందులో మిగిలిన ఎగ్జిట్ ఇంకా ఉంటే కూడా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ దాదాపు 7 మొబైల్ ఫోన్స్, ఒక ఐప్యాడ్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్కోర్ షీట్స్ కూడా మీకు చూడడం జరిగింది. సో వాళ్ళకు ఈ అక్యూజ్ కూడా ఫొటోస్ అవైలబుల్ చూపిస్తాం, మీకు ఇస్తాం, అందరికి షేర్ చేస్తాం గ్రూప్లలో.
ఈ మధ్యకాలంలో మీరు తరచుగా చూస్తూనే ఉంటారు. అయితే చాలామంది ఇండివిజువల్స్ కూడా కొన్ని వ్యసనాలకు అలవాటు పడి అంటే డబ్బు జల్దీ సంపాదించాలి, బిజినెస్లో అంత జల్దీ రాదు. సో ఇవి బెట్టింగ్ కూడా డిఫరెంట్ మీన్స్లో నడుస్తూ ఉంటుంది. బాల్కు పలానా బాల్ 6 కొడతాడని, పలానా బాల్ 4 కొడతాడని, లేకపోతే ఆ విధంగా ఈ ఓవర్లో ఇన్ని రన్స్ వస్తాయని, లేకపోతే ఈ టార్గెట్ పలానా గెలుస్తారు అనేది ఒకటి కామన్ బెట్టింగ్ ఉంటుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే ఇన్ని ఓవర్స్లో ఇన్ని రన్స్ అవుతాయి, ఇన్ని ఓవర్స్లో ఇన్ని రన్స్ అవుతాయి, లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో 30 రన్స్ అని కొంతమంది బెట్టింగ్ పెట్టడం. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ మీన్స్లలో ఈ బెట్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సో దీంట్లో స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం రాజేంద్ర నగర్ వెంకటరెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ దేర్ టీం, మైలాడదొరపల్లి ఇన్స్పెక్టర్ మధు మరియు మొయినాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ చెవెల సబ్ డివిజన్లో సంబంధించి లక్ష్మీరెడ్డి. సో వీళ్ళందరూ ఒక కామన్ టీమ్గా అంటే మనం స్పెషల్గా టీం ఫామ్ చేసుకొని అక్కడ ఇక్కడ సైమల్టేనియస్గా రాత్రి రైడ్ చేయడం, వరంగల్ దగ్గర ఒక ఫామ్లో